To all. In this topic, we are going to discuss our new point inverse of a matrix by adjoint method. Okay, we know if a matrix is given and if it is a square matrix, okay, so if the square matrix is given, then how we can find the inverse of a matrix? Okay, we have seen up to this step two different types of way for finding inverse. First, inverse of a matrix by row transformation and inverse of a matrix by column transformation. Let us see inverse of a matrix by adjoint method. Our name of the topic is matrices and we are going to discuss inverse of a matrix, inverse of a matrix by adjoint method. This is our point. Okay, how to find inverse of a matrix by adjoint method? Okay, so I am giving a rule. If A is a square matrix, if capital A equal to Aij, order m by m, I am giving order m by m, it is a square matrix, is a square matrix, is a square matrix, and if determinant of A not equal to 0, then A inverse is equal to, A inverse is equal to, inverse is given by 1 upon determinant of A into adjoint of A. This is a basic formula to find inverse of a matrix. Okay, what is the definition? A inverse of a matrix. For that matrix should be what? Determinant of A not equal to what? 0. Then we can find the inverse. Okay, now see. Here most important condition, look at this formula. What is formula? A inverse equal to 1 upon determinant of A. You can find value of determinant. And what is adjoint of A? For adjoint of A, we must know some basic rules, basic points. And the basic points are, first, if a matrix is given, then try to find minors. After that, find cofactors. Look at here. What is the procedure? First, find minors. Find minors. Okay. After that, find cofactors. Minus cofactors. After that, adjoint of a matrix. Minus denoted by Mij. M for minor and Ij means gives a place of element. Cofactor denoted by capital Aij equal to minus 1 raised to I plus j into what? Mij. This is a formula for finding cofactors of element. And adjoint of a given matrix is transpose of cofactor matrix. Cofactor matrix. These are three important conditions. Okay. How to find minor? Let us discuss how to find minor. And if we find
if you try to find minus, then if you get minus, then it is very easy to find cofactors, because formula for cofactor is here. Mij is minus of a particular element. This Mij means minus, and this minor multiply by minus 1 raised to I plus a. This gives total result, gives us a cofactor of a particular cofactor of a particular element, and from this we can find from all the cofactors we can find cofactor matrix. Okay, let us discuss one by one by taking actually example. Let us take the matrix A equal to suppose here 1 2 3 4. This is a matrix given. Okay, find A inverse. Find A inverse. Let us find inverse. Okay, we know this example can be solved by row transformation, column transformation, and now here we are using adjoint method. Okay, for the adjoint method we have to take here let A is equal to 1 2 3 4. This is a given matrix. Okay, this is a given matrix. Let us find determinant of A. Determinant of A equal to 1 2 3 4. What is the answer? 1 multiplied by 4. 4 minus 6, it is minus 2. Here determinant of A not equal to what? 0. Therefore A inverse exists. Here determinant of A not equal to 0. Therefore A inverse what? Exists. Okay. A inverse exists. How to find inverse? For that we have to find minors. After that cofactors. Okay. Let us find minors. Look at here. Minus. And here cofactors. Minus formula Mij, cofactors. So we can write that Cij is equal, or we can say the capital Aij minus 1 raised to I plus j into what? Mij. Okay. Now there are only 4 elements, correct? Because the matrix is of order 2 by 2. Look at here. This matrix is of order 2 by 2. Now look at here. This is, look here. This matrix is 1 2 3 4. Okay, equivalent with. This is a position at first A11. This position is A12. This position is A21. This is A22. These are the positions of the elements. Now this element is A11. So minor of this element we can write it as M11. Look at here. What is meaning of this? M11. Minor of the element at the position 1 1 is equal to. How minor can you find? Look at here. Suppose this matrix is given. What is minor of this element? Look here. Don't consider the horizontal line and this vertical line. What will remain? Only 4. This 4 is the minor of this element. So this is number 4. Very simple to understand. Now
this element. So we can write M12. Look at here, 1 2. This is element A12 but minor A12. This position A21. So we can write M21. Here M22. Okay. I am explaining this in Marathi. So what is minor? Minor means how to minor find. Look at here. हा दिलेला मॅट्रिक्स आहे. हा मॅट्रिक्स 2x2 चा आहे. सांगितलं मी इथं 1 2 3 but 2x2 मध्ये 2 rows and 2 columns. ही जी पोझिशन आहे त्याला म्हटलं जातं A11 पोझिशन. दिस पोझिशन इज A12, दिस A21 आणि हे A22 तुम्हाला माहिती आहे. याचा मायनर काढताना काय करायचं, व्हर्टिकल लाईन धरायची नाही, हॉरिझॉन्टल लाईन धरायची नाही. मग काय होईल, समजा हा पार्ट धरला नाही आणि हा सुद्धा पार्ट धरला, राहणार काय 4. दिस इज नंबर 4 आणि हा जो 4 आहे तो याचा मायनर झाला. ज्या इलेमेंटचा मायनर काढायचा आहे ती आडवी रो धरायची नाही, व्हर्टिकल कॉलम धरायचा नाही. सो डोंट कन्सिडर हॉरिझॉन्टल ॲज वेल ॲज व्हर्टिकल एलिमेंट. मग राहणार काय फक्त 4. सो दिस इज अ नंबर 4. हेच टेक्निक सगळीकडे वापरायचं आहे आपल्याला. बघा बरं, आता या ठिकाणी जा, मायनर ऑफ दिस ही हॉरिझॉन्टल लाईन धरायची नाही, अजून काय व्हर्टिकल लाईन धरायची, राहणार काय फक्त 3. सो हिअर इज नंबर 3. आता लुक ॲट हिअर M21 मायनर ऑफ दिस इलेमेंट. याचा मायनर काढताना ही हॉरिझॉन्टल लाईन धरायची नाही, ही व्हर्टिकल लाईन धरायची, राहणार काय 2. ते 2 इथं असणार आहे. आता लास्ट याचा मायनर काढायचा आहे, ही लाईन धरायची नाही, ही लाईन धरायची, राहणार काय 1. ओके. सो मायनर काढण्यासाठी काय, मायनर ऑफ द इलेमेंट, मायनर ऑफ द इलेमेंट, this can be found by, how we can find minor of this, by deleting horizontal line and vertical line. जो इलेमेंट असतो त्याला म्हटलं जातं मायनर ऑफ द गिवन इलेमेंट. ओके, ते आपण इथं मायनर काढून झालेले आहेत. नंतर काय करूया, हे झाले मायनर. नंतर याचे को फॅक्टर्स इथं आहे. को फॅक्टर्सचा फॉर्म्युला इथे दिले बघा, Aij इक्वल टू -1 प्लस जे MIJ. आता व्हॉट इज IJ, हे 1 1 दिसतंय ना, याचा अर्थ I म्हणजे 1, J म्हणजे 1. इथं I म्हणजे 1, J म्हणजे 2, I म्हणजे 2, इथं J1, I2, J2. तर हे नंबर्स इथं ठेवा बरं. 1 1 M11 हा इलेमेंट, 1 2 हा इलेमेंट, 1 3 हा इलेमेंट, 2 1 हा इलेमेंट, 2 2 हा इलेमेंट. सेम टेक्निक इथं करा बरं. A11 आय एम रायटिंग हिअर, A11 हिअर, A12, A21 हिअर, A22. ओके. अँड बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला आता हे -1 प्लस जे दिसतंय, -1 प्लस जे, तर आयचा अर्थ 1 आहे, जेचा अर्थ 1. विचार करा बरं, -1 प्लस 1 इट इज 2, -1 पॉझिटिव्ह नंबर, आणि म्हणजे M11 म्हणजे इथं जो 4 आहे ना तो 4 तसाच ठेवा. आता मी तुम्हाला सांगतो टेक्निक. हे जे नंबर्स आहे ना, आहे असे लिहा. आहे असे लिहिल्यानंतर आपोआप को फॅक्टर्स तयार झालेले आहेत. फक्त -1 प्लस जे, त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, ऑड पोझिशनला निगेटिव्ह साईन येईल. त्यामुळे बघा बरं, 1 + 2 किती येतं, ऑड नंबर आहे, गिव द मायनस साईन. इथं 2 + 1 किती येतं, 3 येतं, ऑड नंबर आला, गिव द मायनस साईन. 2 + 2 4 इवन नंबर, साईन बदलू नका. इथं 1 + 1 2 इवन नंबर, साईन बदलू नका. आणि अशा रीतीनं हे झाले को फॅक्टर्स. काय काय केलं बघा, या टाईपचा 2x2चा कोणताही मॅट्रिक्स दिला असेल, आतले एलिमेंट काहीही असू द्या, काय करायचं इन्व्हर्स काढण्यासाठी, फर्स्ट गिव नेम ॲज अ A, ट्राय टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, आणि ती डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह 0 आहे का चेक करा. जर 0 असेल
तर इन्व्हर्स काढता येणार नाही. इथं झिरो नाहीच आहे. डिटर्मिनंट ऑफ ए बघा बरं, इथं डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2. डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू व्हॉट? -2. सो ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. ओके. आणि मग जो ए इन्व्हर्स काढणार आहे तो इन्व्हर्स काढण्यासाठी काय करूया, आपण या मेथडचा वापर केलेला आहे. आपला फॉर्म्युला माहीत आहे, ए इन्व्हर्स इक्वल टू व्हॉट इज आवर रूल? ए इन्व्हर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू अडजॉइंट ऑफ ए. हा फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. मग ए इन्व्हर्स ॲज इट इज 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए -2 काढलेलंच आहे इथं, आणि राहिलं काय? अडजॉइंट ऑफ ए. आता आपण काय केलं आहे बघा बरं, मायनस काढलेले आहेत, को फॅक्टर्स काढलेले आहेत. आता एक राहिलं आहे आपलं, को फॅक्टर्स काढून झाल्यानंतर को फॅक्टर मॅट्रिक्स आपण लिहूया. काय लिहिणार आहे आपण? को फॅक्टर मॅट्रिक्स. को फॅक्टर मॅट्रिक्स काय? को फॅक्टर मॅट्रिक्स आहे इथं आलेला 4 नंतर -3, 4 -3 नंतर -2 आणि इथं काय 1. अशा रीतीने हा झाला को फॅक्टर मॅट्रिक्स. आणि को फॅक्टर जो मॅट्रिक्स काढला त्याचा ट्रान्सपोज म्हणजे अडजॉइंट. देअरफॉर अडजॉइंट ऑफ द गिव्हन मॅट्रिक्स, adjoint of matrix is equal to transpose of cofactor matrix. म्हणजे आपण आता फक्त असं करणार आहे, हे जे दिसतंय ना कोफॅक्टर मॅट्रिक्स त्याचा ट्रान्सपोज घ्या. ट्रान्सपोज सोपं आहे. हे आडवी जी रो दिसते ती इथं घ्या, दुसरी आडवी रो दिसते ती इथं घ्या, आणि हा झाला अडजॉइंट. आणि या अडजॉइंटचा वापर या ठिकाणी ठेवा, म्हणजे 4 -2 -3 अँड 1, आणि इथं इन्व्हर्स तयार झालेला आहे. लक्षात आला? या पद्धतीने आपण हा जो दिसतोय मॅट्रिक्स त्याचा इन्व्हर्स काढलेला आहे. पुन्हा एकदा बघा, मी हे रिप्लेस करतोय. पहिल्यांदा काय करा, याचे मायनस काढले, काय ना पहिल्याचा मायनस ऑफ 1 4, मायनस ऑफ 2 3, मायनस ऑफ या 3चा मायनर 2, आणि नंतर याचा मायनर 1. हे आहे असे नंबर इकडं द्या, त्याचे चिन्ह जे आहेत प्लस मायनस अकॉर्डिंग टू 1 + 1 2. इवन नंबर असेल इथं चेंज करायचं नाही. 1 + 2 3, इथं +3 असेल तर -3 करा. 2 + 1 3 म्हणजे निगेटिव्ह नंबर आहे, ऑड नंबर आहे, ऑड नंबरला मायनस साईन द्या. इथं 2 + 2 4 कीप ॲज इट इज. आणि हे को फॅक्टर. नंतर काय करा, को फॅक्टर मॅट्रिक्स लिहा. को फॅक्टर मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज केल्यानंतर आपोआप अडजॉइंट मिळतं. आणि मग पुन्हा हा फॉर्म्युला लिहूया. ए इन्व्हर्स ॲज इट इज 1 तसंच आहे. डिटर्मिनंट ऑफ ए किती आलेला आहे? -2 आलेला आहे अगोदर, आणि हे जे काय दिसतंय तो झाला इन्व्हर्स. अजून जर तुम्हाला अजून मल्टिप्लाय करायचं असेल तर तुम्ही असं करू शकता. ए इन्व्हर्स इक्वल टू 1/2 जर आत मल्टिप्लाय केलं, इथं दिसणार आहे -2, इथं दिसणार आहे 1, इथं 3/2 दिसेल, आणि -1/2. दिस इज द इन्व्हर्स ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स. लक्षात. आता आपण अडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स या मेथडवर सॉल्व करण्यासाठी एक मॅट्रिक्सचं एक्झाम्पल घेऊया की ज्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर 3/3 असेल. आपण पहिलं एक्झाम्पल जे सॉल्व केलं तर 2/2 या ऑर्डरवरती. आत्ता आपण काय करूया, इफ द मॅट्रिक्स इज गिवन बाय ऑर्डर 3/3. Okay, let us take one example. A equal to matrix is given. A equal to here 1 2 3. These are 3 elements in first row. 1 1 5. These are 3 elements in second row.
2 4 here 7. If this matrix is given, then find A inverse by adjoint method. ओके, तुम्हाला रूल मी सांगितलेला आहे. काय करायला पाहिजे, दिलेल्या मॅट्रिक्सला आपण ए सपोज केलाय, ए इक्वल टू दिस मॅट्रिक्स 1 2 3 1 1 5 2 4 7. या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. तर काय करा, याला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करायला पाहिजे. डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, 1 2 3 1 1 5 2 4 7. डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन कसं करायचं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, बरोबर आहे. आणि या डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन सॉल्व केल्यानंतर याची व्हॅल्यू येणार आहे -1. मी याला नंबर 1 देतो. डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल डॉट -1. जर इथं 0 आले असते, इन्व्हर्स काढता आला नसता. हियर वी कॅन से ॲज अ ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. आता ए इन्व्हर्स काढता येणार आहे. मग ए इन्व्हर्स काढता येणार असेल तर कोणत्या मेथडनुसार, ए इन्व्हर्स काढण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. वी नो दॅट फॉर्म्युला ए इन्व्हर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू व्हॉट, adjoint of A. This is our formula. Give this as number 2. बरोबर आहे. आता इन्व्हर्स काढण्यासाठी 1 फॉर्म्युला बघा, 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए. आणि व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ ए, ऑलरेडी -1. 1 अपॉन -1 adjoint ऑफ ए. adjoint ऑफ ए काढायचं आहे. adjoint of A कसा काढायचा, फर्स्ट फाइंड द मायनर्स ऑफ each element. ओके, आफ्टर दॅट फाइंड कोफॅक्टर्स अँड इट्स adjoint. ओके, सो मायनस एकूण इलेमेंट किती आहेत बघा, देअर आर 9 एलिमेंट्स बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स इज 3/3. ओके, लेट अस फाइंड मायनर्स. माइनस डिनोटेड बाय MIJ. ओके, आणि इथं लिहितो कोफॅक्टर्स AIJ -1 raised to I plus J into what, MIJ. आणि अशा रीतीनं आपण हे आता चार्ट तयार करूया. ओके, फाइंड मायनर्स ऑफ इच एलिमेंट. आता फर्स्ट पोझिशन बघा बरं, इथं फर्स्ट पोझिशन काय, ॲट दिस पोझिशन. याला म्हटलं जातं A11 पोझिशन. कारण बघा हा मॅट्रिक्स आपण असा लिहिणार आहे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. हे मॅट्रिक्स असा लिहायचा असतो, बरोबर आहे. एलिमेंट्स तुम्हाला माहिती आहे. आता हा जो एलिमेंट आहे याचा मायनर हा कॅपिटल M न डिनोट करतात. सो कॅपिटल M11 हा मायनर याचा झाला. मी काय करतो, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट. हियर M12
second element, M13 third element, M21 third element, fourth element here, M22 here, M23 किती एलिमेंट झाले चेक करा 1 2 3 4 5 6 म्हणजे कुठले झाले 1 2 3 4 5 6 लास्ट 3 राहिलेले आहेत M31 M32 आणि लास्ट इयर M33 फायनली हियर हे झाले या बाजूला मायनर मायनर डिनोटेड बाय कॅपिटल एम आणि द को फॅक्टर्स A11 A12 A13 हियर A21 A22 A23 A31 A32 A33 ओके आणि तुमच्या सोयीसाठी सांगतो हा जो फॉर्म्युला आहे -1⁻⁰ बघा -1⁻I + j I आणि j म्हणजे काय बघा I म्हणजे 1 j म्हणजे 1 I म्हणजे 1 j म्हणजे 2 I म्हणजे 1 j मीन्स 3 या व्हॅल्यूज सिमिलरली इथं पुट केल्या तर -1⁻² असे दिसणार आहेत -1⁻² सपोज 2 -1⁻² +1 but -1⁻² ऑड नंबर विल गिव्ह अस निगेटिव्ह साईन म्हणजे आता बघा बरं कुठं तसे बदल होणार आहेत आपण काय करूया हे जे नंबर्स असतात 1 + 1 2 1 + 2 3 मी इथं स्टार करतो इथं 1 + 3 4 म्हणजे इव्हन नंबर 2 + 1 3 इथं स्टार करतो इथं 2 + 2 4 इथं 2 + 3 5 इथं स्टार करतो अजून कुठं करावं लागेल 3 + 2 5 हे कशासाठी स्टार केले तुम्हाला कॅल्क्युलेशन इझी बेसवर करण्यासाठी ओके आता इथं जे मायनर येतील ते सगळे मायनर इथं लिहायचे आहेत फक्त हे जे स्टार केलेत ना त्यांची साईन चेंज करून लिहायचं आहे लेट अस फाइंड मायनर हे सगळे डिटर्मिनंट अगोदर तयार करून ठेवूया ओके आता सर्वात महत्त्वाचं मध्ये डिटर्मिनंट काढण्यासाठी काय करायला पाहिजे बघा फर्स्ट एलिमेंट M11 इथं बघा हा जो आहे ना 1 1 पोझिशन याचा मायनर करताना डोंट कन्सिडर वर्टिकल लाईन अँड द हॉरिझॉन्टल लाईन काय नंबर शिल्लक राहतील हे 4 एलिमेंट उचलायचे या जागेत ठेवायचे आहेत म्हणजे तुमचा मॅट्रिक्स कुठं आहे बघा बरं इथं आहे किंवा इथं बघूया ही पोझिशन A11 डोंट कन्सिडर वर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन काय राहिलं बघा बरं 1 5 4 7 इथं लिहितो 1 5 4 7 लुक ॲट वन्स अगेन ही जी पोझिशन आहे इथं 1 1 लिहिलं आहे 1 1 इथं सुद्धा 1 1 पोझिशन आहे ही लाईन धरायची नाही 1 5 4 7 लिहिलं आहे तसं आता सेकंड पोझिशन बघा बरं M12 कुठं आहे बघा बरं दिस पोझिशन म्हणजे इथं सेकंड पोझिशन डोंट कन्सिडर दिस लाईन अँड दिस लाईन काय नंबर शिल्लक राहिले आहे बघा 1 5 2 7 1 5 2 7 1 5 2 7 ओके आता काय करा थर्ड पोझिशनला जावा इथं हे धरू नका काय शिल्लक राहिलं 1 1 2 4 इथं 1 1 2 4 बघा 1 1 2 4 इथं तयार झाले आलं लक्षात आता काय करूया इथं बघा M21 इथं 2 लिहिलंय 2 म्हणजे काय रो नंबर सेकंड
आता रो नंबर सेकंड कुठं आहे बघा बरं, इथं 2 1 2 2 2 3, बघा ही लाईन मी जिथं स्केल ठेवल्या ती लाईन. आता हे पोझिशन याचा मायनर काढायचा आहे, त्यामुळे ही लाईन धरायची नाही आणि ही लाईन धरायची नाही. काय राहिला बघा बरं, 2 3 4 7, 2 3 4 7 M21 झालं. आता इथं बघा बरं M22 कुठं गेलं पाहिजे, दिस पोझिशन नाव बघा बरं, M22 सेकंड मिडल पोझिशन. हे आणि हे धरायचं नाही. काय राहणार 1 3 2 7, 1 3 2 7. आफ्टर दॅट M23 2 3 ही पोझिशन, ह्या पोझिशनला ही लाईन आणि ही लाईन धरू नका. काय राहणार 1 2 2 4, 1 2 2 4. इलेव्हन्स किती झाले 1 2 3 4 5 6. आता राहिले 3, लास्ट 3 लिहिले बघा इथं M31 32 33. थर्ड रोला बघा बरं, हे आणि हे धरावं लागणार नाही. काय राहणार बघा बरं M3, लुक ॲट हिअर 3 1. त्यामुळे ही रो आणि ही रो धरू नका. काय राहणार आहे 2 3 1 5, 2 3 1 5. बघा बरं 2 3 1 5. आता इथं बघा M32 ही लाईन आणि ही लाईन धरू नका. काय राहणार आहे 1 3 1 5, 1 3 1 5. आणि लास्ट 3 3 पोझिशन बघा, ही लास्ट 7च्या जागेवर. हे आणि हे धरू नका. म्हणजे काय राहणार आहे 1 2 1 1, 1 2 1 1. इथं एक लक्षात ठेवा, या टाईपचा कोणताही मॅट्रिक्स देतील, इथं एलिमेंट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय असू द्या, साईन कॉस टॅन असेही असू शकतात, पुस्तकामध्ये आहेत. तर पहिल्यांदा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करा. इफ इट इज नॉन सिंग्युलर म्हणजे असं अदर दॅन 0, इनव्हर्स एक्झिस्ट. फॉर्म्युला हा असा लिहायचा. हे कम्पेअर करायलाच पाहिजे तुम्हाला. ह्या पोझिशन्स माहीत आहेत, A11 A12 A13. लुक ॲट हिअर, पहिलं 1 इथलं 1 म्हणजे पहिली रो, 2 2 2 सेकंड रो, 3 3 3 थर्ड रो. आणि हे सगळे जे एलिमेंट दिसत आहेत त्याचे आपल्याला मायनर काढायचे आहेत. मायनर काढण्यासाठी टेक्निक सांगितलेलं आहे. प्रत्यक्ष मायनर अजून काढलेले नाहीत. हे छोटे डिटर्मिनंट आहेत. ह्याची व्हॅल्यू बघा बरं 7. पहिल्यांदा 1 मल्टिप्लाय बाय 7 असंच करायचं आहे. असं मल्टिप्लाय करू नका. 1 मल्टिप्लाय बाय 7 7 मायनस 20 इट इज -13. सगळ्याचे मायनर काढूया असे. 7 minus 10, look at here, 1 multiply by 7, 7 minus 10 किती आला -3. Here 4 minus 2, answer is 2. Okay, here 14 minus 12, it is 2. Here 7 minus 6, answer is 1. Here 4 minus 4, answer 0. Here 10 minus 3, 7. Here 5 minus 3, it is 2. Here 1 minus 2, it is -1. मायनस काढून झाले. आता मी स्टार कुठं कुठं केलेत हे केले. आता हे सगळे को फॅक्टर काढण्याचं सिम्पल टेक्निक. राईट ऑल दी नंबर्स हिअर, but what we are using this formula, and according to this formula cofactors depend on minor. Look at here, minus, but according to -1 raised to I plus a, there is a changes of only sign, but which place? Odd place. Odd place means what? बघा बरं मी स्टार केलेत त्यांचीच फक्त प्लस मायनस प्लस करा.
Here even position minus 13 as it is. Here star is written, right? Only 3. Here minus 3 plus 3 लिहा. Here write 2 as it is. Here minus 2 because star is here. 2 plus 2 4. Even position, write 1 as it is. Here 0 because here is 0. 7 as it is. Minus 2 and here minus 1 as it is. And these are cofactors. लक्षात आलं. आता इथं म्हणूया कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काय येणार? कोफॅक्टर मॅट्रिक्स हा सगळा -13 3 2 -2 1 0 7 -2 -1 हा झाला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. आणि हा जो कोफॅक्टर मॅट्रिक्स तयार झाला त्याचं काय करा आता? ट्रान्सपोज करा, तुम्हाला अडजॉईंट मिळेल. आणि अशा रीतीनं इथं लिहूया आपण अडजॉईंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रान्सपोज ऑफ कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. इथं लिहूया ट्रान्सपोज ऑफ cofactor matrix. So here adjoint of A equal to हा मॅट्रिक्स दिला त्याचा ट्रान्सपोज कसा करतात? इंटरचेंज ऑल द रोज इनटू कॉलम्स. पहिली जी आडवी रो आहे इकडे घ्या -13 हिअर 3 हिअर 2. बघा बरं ही पहिली आडवी रो. -2 1 0. दुसरी आडवी रो वर्टिकली घ्या 7 -2 -1. अडजॉईंट काढून तयार झालं. ओके. आता आय एम गिविंग number 3 here. आता from first second we can write the third one as, therefore we can write A inverse is equal to, look at here, A inverse equal to 1 upon determinant of A. 1 upon determinant of A किती आहे? -1 is here and adjoint as it is ह्या आहे असाच -13 -2 7 3 1 -2 as it is 2 0 -1 from first second and third. आता तुम्ही जास्तीत जास्त काय करा, हे जे -1 आहे त्यांना आत मल्टिप्लाय करा आणि तुम्हाला फायनल इनवर्स मिळणार आहे. काय येईल बघा बरं? A इनवर्स इक्वल टू निगेटिव्ह नंबर आत घ्या 13 here 2 -7 here 3, so give -3 -1 and here 2 here -2 0 and here 1 आणि हा इनवर्स आपण तयार केलेला आहे. लक्षात आलं? आपण या व्हिडिओमध्ये अडजॉईंट मेथडनं एक्झाम्पल कशी सॉल्व करायची हे आपण बघितले. एक्झाममध्ये असा प्रश्न असेल, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बट by which method not given, then you can use your easy method. Which method? Some student can solve this example by row transformation, some student can solve by column transformation, and this is very easy method to solve to find the inverse of a matrix by adjoint method. So new concept is how to find minors, how to find cofactors. Okay, this is a simple trick to find this. Only write this formula here cofactor formula. After that collect all the elements which are given in vertical this column right here. This is the cofactor matrix. Adjoint of A means or transpose of cofactor matrix, and put the values of first and third in second. We will give us inverse of the matrix. लक्षात आलं? तुमच्या प्रॅक्टिससाठी स्टेट बोर्डचं पुस्तक घ्या किंवा एनी रेफरन्स बुक घ्या, त्यातले एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न करा.
तुम्ही इन्व्हर्स काढण्यासाठी तिन्ही मेथडचं प्रॅक्टिस करा. सर्वात जास्त मेथड रो ट्रान्सफॉर्मेशनचं करा, कारण बोर्डला एक्झामसाठी रो ट्रान्सफॉर्मेशन जास्त विचारलेले आहेत. कधीकधी हे अडजॉईंट मेथडने इन्व्हर्स काढा हे सुद्धा विचारलं जातं. लक्षात आलं. जेवढं प्रॅक्टिस जास्त कराल तेवढं तुम्हाला या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स काढणं सोपं जाईल. लक्षात आलं. आपण 2x2 बघितले मॅट्रिक्स, 3x3 सुद्धा बघितलेलं आहे. आता नंतरच्या व्हिडिओ आपण काय बघणार आहे की ॲप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसिस. ॲप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसिस म्हणजे काही सायमल्टेनियस इक्वेशन असतात. 10वीला आपण बघितलेलं होतं की सायमल्टेनियस इक्वेशन्स हॅविंग 2 व्हेरिएबल्स, पण इथं जर 3 व्हेरिएबल्स असतील XYZ अशा स्वरूपातली एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी आपण मेथड ऑफ इन्व्हर्शन ही मेथड वापरणार आहे आणि मेथड ऑफ रिडक्शन. आणि ते मेथडच्या आधारे आपण व्हेरिएबल्स दॅट इज XYZच्या व्हॅल्यू कशा फाईंड करायच्या हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.